بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ بلوچستان کے جو پاکستان کا مستقبل ہے، یہ بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، بلوچستان کے مرج ڈسٹرکٹ ایکس فاٹا جو ہے اس کے بچے، ڈی جی خان کے بچے اور راجن پور کے بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے ہیں، اور کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو آ کے پوچھے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ اور سنا ہے کہ ہزاروں جو 35,000 یا 36,000 جو سیٹس ہیں اس کے اندر 600 کتنی 600 سیٹس ہیں ان کی، وہ بھی ان سے واپس لے لی ہیں اور وہ کوٹا بھی ختم کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب بڑا بھائی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلوچستان بڑا بھائی ہے اور پنجاب کو بڑا بن کے دکھانا چاہیے۔ ان بچوں کی جو کتنا اس پہ کوئی خرچہ آ جاتا ہے، کوئی بہت بڑا خرچہ تو نہیں ہے۔ ان بچوں کی کوٹا کو بھی بحال کیا جانا چاہیے، ان کی سیٹس کو بھی بحال کیا جانا چاہیے، ان کی اسکالرشپس کو بھی بحال کیا جانا چاہیے۔ اور مجھے اس بات کا بھی بہت افسوس بھی ہے، تکلیف بھی ہے کہ یہ 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے ہیں۔ ان کو ایک تو میڈیا کوریج نہیں ملی، دوسرا گورنمنٹ سے بھی کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی آ کے ان کو سنتا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کو پرابلم کیا ہے، یہ بچے کیوں اپنے گھر سے دربدر ہوئے ہیں اور سڑکوں کے اوپر رل رہے ہیں ایک تعلیم کی خاطر۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم عام ہونی چاہیے، اور وہ بچے اپنی تعلیم کا حق مانگ رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ان کے اسکالرشپس ان کو دیے تھے، تو ایسی کیا آفت آ گئی کہ آپ کو وہی 600 اسکالرشپس بند کرنے پڑ گئے، وہ سیٹس آپ کو ختم کرنی پڑ گئی؟ یہ تو بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرمنل ہے، اور اس سے زیادہ کرمنل یہ ہے کہ یہ بچے سڑکوں پہ رل رہے ہیں۔ یہ دیکھو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے، کسی نے آ کے ان کے مطالبات پہ کان نہیں دھرا۔ یہ تو بہت افسوس کی اور شرم کی بات ہے۔ بھئی مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ کو سوائے ملک میں انتقام کے اور کوئی کام نہیں ہے، لیکن خدا کا واسطہ جعلی صحیح، لیکن کم از کم وزیر اعظم کی کرسی پہ تو بیٹھے ہو۔ ان بچوں کو تو دیکھو کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، یہ بچے پاکستان کے بچے ہیں، یہ پاکستان کا فیوچر ہے جو سڑکوں پہ رل رہا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو سڑکوں پہ رل رہے ہیں، یہ پاکستان کا فیوچر ہے جو سڑکوں پہ رل رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میڈم یہ بتائیں کہ جس شخص نے انہیں اسکالرشپ دی تھی وہ آج کوٹ لکھپت جیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کراچی میں واقعہ ہوا، آپ کا دروازہ توڑ کر جس طریقے سے وہاں پر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے اس پر نوٹس دیا، آپ سمجھتی ہیں کہ انصاف ملے گا؟ جس شخص کی آپ نے بات کی کہ جنہوں نے اسکالرشپ دیا تھا اور وہ جیل میں ہیں، میں دل سے یہ بات مانتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے پنجاب کی خدمت کی، اب یہ دوسرے صوبوں سے کو گلے لگایا، ان کو جگہ دی، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا حق ہے، چاہے وہ جس بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا حق ہے جو ان کو ملا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کے بغیر میں دل سے فیل کرتی ہوں پنجاب آج بالکل لاوارث ہے۔ جس طرح نواز شریف کے بغیر آج پاکستان لاوارث ہے، اسی طرح شہباز شریف کے بغیر آج پنجاب لاوارث ہے۔ اور شہباز شریف کو جو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، تو پنجاب کے عوام سب دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے خدمت کس نے کی ہے دل سے اور کون وہ کر رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو جیل میں اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ ان کی کوئی خدا نخواستہ کوئی کرپشن ہے، ان کی جس دیانتداری سے انہوں نے پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے، اس کی وٹنس میں ہوں۔ اور ان کو صرف اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے ان کو جو بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کی تھی، اس میں انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ نواز شریف پر نئے کیس بھی بنا دیے گئے ہیں نیب کی جانب سے، اور آپ سمجھتی ہیں کہ کیا بھائی جتنے کیس بنانے ہیں بنا دو، جتنے کیس بن چکے اس سے زیادہ کیس تو نہیں اب جتنے کیس بنائیں گے یہ کالک اپنے ہی منہ پہ ملیں گے۔ اچھا نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں 11 بار جنرل باجوہ اور عسکری قیادت کا ذکر کیا، اس کے بعد جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسی کا معاملہ آیا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیٹ گئی، انہیں یہ تھا کہ جنرل باجوہ عدلیہ پر اثر انداز ہوں گے، اس لیے اسی کے معاملے پر۔ اور ان دنوں کچھ خبریں یہ بھی تھیں کہ جو لیگی قیادت پاکستان میں موجود ہے، جن میں خواجہ آصف تھے، آپ کی کچھ تل کلامی بھی ہوئی تھی، آپ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے، لیکن نواز شریف پر دباؤ ڈالا گیا، اس میں کتنی سچائی ہے اور توثیق کیوں دی گئی اگر آپ نے انہیں اپنا بیانیہ مضبوط کر
देखें, ये बात ऐसी है जिसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ, लेकिन हालात और वाक़यात ने ये बात साबित की है कि अगर कोई फैसला गलत भी होता है तो भी उसके जो असरात हैं वो कौम के सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ। मैं उस बात से अग्री करूं या ना करूं, लेकिन मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूं। बच्चों का जो स्कॉलरशिप इसका जो मैसेज बलूचिस्तान में वो जा रहा है वो बहुत गलत मैसेज कर रहा है। आप उसको कल जा रही हैं, कोयटा पीडीएम का जलसा है, तो उस पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी हमें जो है एक मजबूत आपको आवाज बनना चाहिए ताकि मैं इंशाल्लाह जो क्वेटा में जा रही हूँ, कल मेरी फ्लाइट है, परसों जलसा है। मैं वहाँ पूरे पाकिस्तान के सामने भी इनका मसला उठाऊंगी। और मैं यहाँ पर किसी सियासी मकसद के लिए नहीं आई। बहुत सारे एहतजाज होते हैं, मैं नहीं आती क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये कोई सियासी शो नहीं है। लेकिन मुझे दिल से इन बच्चों की तकलीफ थी। मैं इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करी थी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो दिखाया नहीं। शायद उनको मना किया गया होगा कि इनको बच्चों को नहीं दिखाना, क्योंकि इससे न सिर्फ इनकी नाअहली साबित होती है, इनकी एपैथी साबित होती है, बल्कि ये भी साबित होता है कि आपको इनकी परवाह नहीं है। तो जब मैंने देखा कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है, वो 12 दिन से अपने घरों को छोड़ के रुल रहे हैं सड़कों पे, तो मैं खुद इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ इनके पास। तो इनका मसला मैं इंशाल्लाह बलूचिस्तान जाके भी उठाऊंगी। मैडम अच्छा मरियम साहिबा एक बताएं कि आप वो पहले साहिबा बता दें मरियम उसमें अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा ही हो, अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। ये बता दें कि आपने एक लेकिन मियाँ साहब यहाँ ना होकर भी सबसे ज्यादा यहाँ मौजूद हैं, और आपको मुखालिफिन के घबराने से पता चल गया है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है, बल्कि मुखालिफों के सरों पे सवार है। अच्छा मरियम साहिबा ये बता दें कि आप अच्छी रवायत है कि आप पोजीशन में होके आए, आप एहतजाज में, उम्मीद है कि आप इक़्तिदार में आके भी ये रवायत बरकरार रखेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है कि इक़्तिदार में आके भूल जाते हैं, कंटेनर पे भी बैठते हैं, फिर भूल जाते हैं कि लोगों के मसाइल। ये बात ना भूलें कि इनको स्कॉलरशिप्स अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने दिया। मैडम ये बता दें कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस को भी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन अब फाटा में भी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो कुछ नहीं बना। क्या वज़ीर आज़म साहब बच्चों को निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, इस पर क्या करेंगे? देखिए, ये बच्चों का मसला तो बहुत बाद में आता है। आप ये मुझे बताएं कि रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा गायब है मार्केट से, और लोग दवाइयों से 500-600 गुना दवाइयों की प्राइस में इजाफा हो गया। आपको वजीर आजम कहाँ नजर आया? आपको वजीर आजम कहाँ नजर आया? और जब एक मिनट प्लीज मैं बात कर रही हूँ, और जब आपको नवाज शरीफ साहब ने ये कहा गुजरांवाला के जलसे में भी और उससे पहले भी कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है, तो वही करके दिखाया उन्होंने। अब ये मुझे बताओ, कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज में रेलेवेंट हूँ। ये 2-3-4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। ना वो इन बच्चों के साथ है, ना वो गरीब के जो चूल्हे बुझ गए हैं वहां है। और दवाइयां आप देखो, हर घर में डायबिटीज का मरीज है, हर घर में शुगर का मरीज है, इंसुलिन कितनी महंगी हो गई है, दवाइयां कितनी महंगी हो गई, लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया। अब रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा चीनी इतनी महंगी हो गई। इस गवर्नमेंट का कोई, चलो जाली सही, नालायक सही, लेकिन कोई दिल में दर्द होता है, कोई एहसास होता है आवाम का। आप जवाब दो इन लोगों को। इतनी क्रिमिनल एपैथी अच्छी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। और 2 साल में इनका जो हाल हो गया है वो इसलिए इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से नहीं हुआ, इन जो ऑपोजिशन की वजह से नहीं हुआ, या अवाम की बददुआओं की वजह से हुआ है, इन जैसे स्टूडेंट्स की बददुआओं की वजह से हुआ है। पीडीएम की जितनी भी क़यादत है वो अपनी तकारीर में, अपने खिताबात में जनरल आज़म सलीम बाजवा का जिक्र करती है, सीधे मांगते हैं। अभी तक पीडीएम अदालत में क्यों नहीं गई? क्या आप अदालत में जाने से घबरा रहे हैं, या आप 3 माह के अंदर किसी वजीर के देखें, जल्द या बदेर जनरल आसिम सलीम बाजवा को अदालत के सामने, कानून के सामने पेश होना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, कोई मुकद्दस गाय नहीं है यहाँ पर। अगर नवाज शरीफ एक 3 दफा का वजीर आजम एक झूठे मुकदमे के अंदर अपनी बेटी समेत
अदालतों की 200 पेशियों की वो 2 सेंचुरियां बना सकते हैं अवाम के सामने, और क्योंकि इलेक्टेड हैं, लोगों को जवाब दे हैं, तो लोगों के सामने जानते हुए भी कि ये इंतकाम था, अगर वो पेश हो सकते हैं, अगर हम सब पेश हो सकते हैं, तो आसिम सलीम बाजवा को कौन से सुर्खाब के पर लगे या वो कौन से आसमान से उतरे कि उनको वो कानून के आगे पेश नहीं हो सकते। और सिर्फ एक मुशीर के ओहदे से या SAPM के ओहदे से मुस्ताफी हो जाना ये काफी नहीं है। आप न सिर्फ ये कि CPEC की अथॉरिटी से, और बल्कि आपने इम्यूनिटी क्लेम कर ली। क्यों? क्या है ऐसा छुपाने के लिए? आप कौन सा आसमान से उतरे कि आपको इम्यूनिटी दी जाए, आपको नैब से इम्यूनिटी दी जाए, आपको कानून और उससे अदालतों से इम्यूनिटी दी जाए? क्यों? आपने ऐसा क्या किया जिसकी पर्दादारी है? आपको जल्द या बदेर, आज तो ये इमरान खान के पीछे छुपे हुए हैं ना, और रिटायर्ड होके भी फौज की वर्दी के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जल्द या बदेर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना पड़ेगा कि एक छोटी सी तनख्वाह पे रहते हुए आपने अरबों रुपए के असासे कैसे बनाए। आसिम सलीम बाजवा से इकामा का जवाब नहीं मांगा जा रहा, आसिम सलीम बाजवा से कोई उनके खानदानी बिजनेस के बारे में जवाब नहीं मांगा जा रहा, उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए आपके खानदान ने अरबों खरबों के असासे पूरी दुनिया में जो फैले हुए वो कैसे बनाए। और ये सवाल करना हमारा हक है, ये सवाल करना पाकिस्तान के अवाम का हक है। आज आप छुप सकते हैं, कल आपको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। एक उनको बोल लेने दें। PDM के जो जलसे हैं उनका असल जो है मुखालिफ कौन है? आप कहते हैं कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, क्या ये हुकूमत को आप गिराना नहीं चाहते? ये नहीं समझते आपके इन जलसों से इमरान खान की हुकूमत ज्यादा मजबूत हो रही है? अगर ऐसा नहीं है तो किसके खिलाफ है जलसे? कैसे मजबूत हो रही? मैंने तो जो कराची में हुआ है उससे ये पता चल गया है कि हुकूमत में असल में कौन है। तो इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं, उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इंसान अपने ओहदे की कोई लाज रख लेता है। तो ये कराची इंसिडेंट ने ये चीज वाजे कर दी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी स्टेट अबव स्टेट, और नवाज शरीफ साहब ने जो ये बात की थी कि इमरान खान सिर्फ मोहरा है और कुछ नहीं है और वो मेरा हदफ नहीं है, तो वो बात तो उन्होंने खुद ही, नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बात की थी, आपने उसका अमली मुजाहरा खुद ही कर दिया। कौम को बता दिया कि स्टेट अबव स्टेट क्या होती है, कौम को बता दिया कि हुकूमत से ऊपर की हुकूमत क्या होती है। देखें मेरे जाती ख्याल में वो रोजे रोशन की तरह हर चीज अयां है, उसके अंदर वैसे इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। एक चीज वीडियो पे है, एक चीज CCTV फुटेज पे है, एक चीज का हुकूमत सिंध को भी पता है, सबको पता है। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे या आप इस बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे तो ये नहीं होगा। मेरे जाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। हर चीज अवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है, और ये भी है कि जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। अवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा वाकया है, अवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। आज सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि मार्च से पहले ये हुकूमत चली जाएगी? भाई मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूं कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। और दूसरी ये है, कहा जा रहा है कि चादर चार दीवारी का नहीं हुआ, एक कमरे में नहीं थे आप, ये क्या बात है? देखें, ये जो आपने 2 सवाल किए, मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर पेश होंगी, लेकिन जो गवाह के तौर पे जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मुझे उसमें बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। कौम के सामने भी बात रखी है मैंने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिटेल रखी है। और ये जो बाकी आपने बात कही है, अब बताएं कि इस तरह की
نہیں اس طرح کی جو اس طرح چوہان صاحب نے یہ بات کی ہے کل پریس کانفرنس مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں کی، لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنی میں نہیں سمجھتی کہ ان کا جواب بھی دینا جو ہے وہ مجھے دینا چاہیے. ہاں لیکن ایک بات ہے، آپ نے چار دیواری کے اوپر حملہ کیا، آپ نے ایک عورت کے کمرے کے اندر ایک خاتون کے کمرے پر دھاوا بولا، اس کے دروازے کا لاک توڑ کے. آپ کے پاس کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا وارنٹ تھا، میری گرفتاری کا وارنٹ نہیں تھا. آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں تھی کہ آپ ایک خاتون کے کمرے میں جو اس وقت بیڈ میں ہو اور اس کے کمرے میں آپ دھاوا بول کر داخل ہو جائیں. آپ کے پاس یہ وارنٹ نہیں تھا، یہ غیر قانونی تھا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور میں مریم نواز نہیں ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، قوم کی بیٹی ہوں، لوگوں کی بہن ہوں، لوگوں کی بیٹی ہوں. اور اگر مریم نواز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی بیٹی، پاکستان کی کوئی بہن یہاں محفوظ نہیں ہے. اور کون سی ریاست ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟ سنا تھا کہ جنگوں کے اندر لوگ اس طرح گھروں میں انٹر ہو جاتے ہیں. ہمارا دین تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. وہ تو وہاں پر جنگوں کے اندر جو دشمن سے ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورتوں اور بچوں کے پیچھے مت جاؤ. تو جو ریاست اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور اب حکومتی مشیر اور حکومتی ترجمان اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ بیان بازی جو کر رہے ہیں نا، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہیں ہیں. ان کو اوور رول کر کے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو چھپے بیٹھے تھے پیچھے. تو یہ حکومت پہ بھی حملہ ہے، یہ یاد رکھنا. یہ جعلی حکومت پہ، اپنی ہی جعلی حکومت پہ بھی حملہ ہے یہ. تو وہ خفت مٹانے کے لیے اور کیا کریں؟ میڈم کس طریقے سے دیکھیں، کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ وہ شرمندہ ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے. اچھا لاسٹ میں یہ بھی دیکھیں، میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور جس وقت یہ حملہ ہوا تھا میرے پہ، میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ اس میں شاید کوئی پیپلز پارٹی. اس کی وجہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی ہے ایک پولیٹیکل فورس ہے اور ان کو پتہ ہے کہ چیزوں کے کیا امپلیکیشنز ہیں. چار دیواری کا ہم سب جو ہے ہم ایک دوسرے کی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں، رائیول ضرور ہو سکتے ہیں پولیٹیکل، لیکن ہم ایک دوسرے کے کوئی دشمن نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کہی. مجھے فون بھی کیا اور وہ غصے میں تھے جب انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا میں بہت امبیرسڈ ہوں، اور وہ میرے سے زیادہ غصے میں بلاول صاحب تھے. اور اسی طرح چیف منسٹر سندھ نے مجھے اسی وقت فون کیا. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ساری ڈیٹیلز مجھے بتائیں جو کہ اس وقت میں نہیں بتا سکتی، وہ انکوائری میں خود سامنے آئیں گی. وہ حیران کن ڈیٹیلز ہیں اور اس ملک میں کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس میں وہ صاف ظاہر ہے. تو میں انتظار کروں گی انکوائری کی رپورٹ کا. لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس بات کو برا کہا، بلکہ انہوں نے اس پہ جو بھی اسٹیٹمنٹس دیے بڑی اچھی بات ہے. تو فرینکلی جنہوں نے کیا ہے شرمندگی کا اظہار ان کی طرف سے ہونا چاہیے. جی جی بیٹا، ہمارا ایک سوال ہے، کیا ہم ایسے ہی روڈ پہ بیٹھے رہیں گے یا حکومت کو نون لیگ بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آپ کی لیڈرشپ کوئی الٹیمیٹم دے گی؟ میں آج آپ کے سامنے میں نے ان سے بات کی ہے کہ ان کی بات سنو، ان کو توجہ دو. آپ لوگ میری دعا ہے کہ جلدی آپ کے معاملات سنیں. لیکن بیٹا اس حکومت سے کوئی امید نہ رکھنا. اس حکومت کی ترجیحات بالکل فرق ہیں. میں اس حکومت سے اپیل کر کے ان کو لیجٹمیسی بھی نہیں دینا چاہتی. لیکن پھر بھی اگر کسی کے سینے میں دل ہے، کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی احساس ہے، تو خدارا ان بچوں کی بات سنو، ان کے مطالبات کو منظور کرو. ان کے مطالبے کوئی بڑے مطالبے نہیں ہیں، ان کے بہت لیجٹمیٹ اور بہت بیسک مطالبے ہیں. وہ ان کا مطالبہ بھی نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ ان کو دیا جانا چاہیے. آرمی چیف نے جو نوٹس لیا کراچی واقعے پر، آپ کو ان سے انصاف کی امید ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں نوٹس جو ہے نا وہ حکومت کو لینا چاہیے، عدلیہ کو لینا چاہیے، وہ کسی اور کو نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی کسی اور سے اپیل کی جانی چاہیے.